Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 5 about the chapter Trigonometry. This is part of video lecture series about HSC mathematics. In the previous lecture, we have seen basics of trigonometry. We know how to calculate the trigonometric ratios of angle theta. It may not be now acute angle. Theta can be any angle. Now what we are doing is we are taking a point on, I will enlarge this. We are taking point on what we can say terminal arm of the angle. Suppose these are XY axis. Suppose these are XY axis. And then what you do is take an angle. It may not be just an acute angle, it can be any angle actually, but angle will be in standard position. That means its initial arm lies along positive direction of x-axis, its vertex will be at origin. And then what you do is take, suppose I take an angle in second quadrant like this as an example. So this is that angle, suppose. Then this angle, okay, suppose this is B. Now on this terminal arm of that angle, what you do is take a point which will be on this terminal arm, but it will intersect the unit circle. So along this origin, means as a center, by considering O as a center, what you do is take a unit circle. Okay, you take a unit circle. Suppose this is that unit circle. Now this is, suppose, that unit circle. Then this point, but this unit circle means what? Circle with radius 1. So हा जो पॉइंट असेल की जिथे ते युनिट सर्कल त्या टर्मिनल आर्मला इंटरसेक्ट करतं, ओके, त्या तो जो पॉइंट आहे तो आपण घेतो px, y. px, y. It is a point on the unit circle where the terminal arm intersects. Okay. Then using this point px, y and this distance, actually in short you can take this distance any, not necessarily unit circle, but by taking unit circle you are taking that r as 1. So now what happens after this? You define cos theta as x, sin theta as y, sin theta is y, and tan theta is y upon x. Right, these are the definitions taken. So you can use these issues, use these definitions to calculate trigonometric ratios of some angles. Which are those angles? Last time I think we have done angle 30 degrees. Okay, whenever you take angle 30 degrees and 60 degrees, you can use 30, 60, 90 theorems that you have studied. What is 30, 60, 90 theorem? You know that in case of 30, 60, 90 theorem, naturally it is a theorem about right angled triangle. Okay, now here it is 90 degrees. समजा हा अँगल तुमचा आहे तो 30 डिग्रीचा आहे, हा 60 डिग्रीचा आहे, आणि ही त्याची हायपोटेनस आहे. राईट, ABC असा जर मी ट्रायंगल घेतला की जिथे B ला 90 अंशाचा कोन आहे, तर AC ही हायपोटेनस झाली. मग आपला रूल काय आहे की अँगल 30 डिग्रीज जो आहे त्याच्या अपोजिट साईड, सो साईड अपोजिट टू 30 डिग्रीज इज 1/2 टाइम्स हायपोटेनस. तर 30 डिग्रीजच्या अपोजिट, समजा मी हे एक्स आणि हे वाय आणि हे झेड घेतलं, म्हणजे हायपोटेनस मी झेड घेतला, 30 डिग्रीच्या अपोजिट साईड आहे ती एक्स घेतली आणि 60 डिग्रीच्या अपोजिट आहे ती वाय घेतली, तर 30, 60, 90 थिअरम काय सांगतो आपल्याला
इट टेल्स यू दॅट एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू झेड. म्हणजेच काय, साईड अपोजिट टू 30 डिग्रीज इज हाफ ऑफ द हायपोटेनस आणि साईड अपोजिट टू 60 डिग्रीज, त्यामुळे ही वाय इट इज √3/2 टाइम्स हायपोटेनस, √3/2 टाइम्स झेड. दिस इज 30, 60, 90 थिअरम. आणि अजून एक थिअरम तुम्ही 10वीमध्ये किंवा 9वीमध्ये केला होता आणि तो म्हणजे 45, 45, 90 थिअरम. इथे सुद्धा आता हे काय आहे, दिस इज बाय 30, 60, 90 थिअरम, बाय 30 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 90 डिग्रीज थिअरम. आता इथे समजा हा अँगल 45 अंशाचा असेल तर नॅचरली हा पण 45 अंशाचा पाहिजे, कारण काय इथे 90 अंशाचा कोन आहे आणि त्रिकोणाच्या 3 कोनांची बेरीज 180 असते, त्यामुळे इथे जर 45 अंशाचा तो कोन असेल तर इथे पण 45 अंशाचा कोन आहे. त्याच्यामुळे हा जो ट्रायंगल आहे तो आहे 45, 45, 90 थिअरम. ओके. आता ह्याच्यामध्ये मी काय आपला रिझल्ट काय आहे बघा, ज्या दोन साईड्स आहेत की ज्या म्हणजे आता कसं असणार, हा आयसोस्केलस ट्रायंगल आहे ना, इथे 45 अंशाचा कोन, इथे 45, त्यामुळे ही साईड जेवढी असणार तेवढीच ही साईड असणार, कारण आपण समद्विभुज त्रिकोणाच्या बाबतीमध्ये आपला रिझल्ट काय आहे, जे अँगल्स कॉन्ग्रुएंट आहेत त्यांच्या समोरच्या साईड्स पण कॉन्ग्रुएंट असतात. मग इथे आणि 45 आणि 45 हे कॉन्ग्रुएंट अँगल्स आहेत, हे अँगल्स आहेत डिग्रीज, त्यामुळे त्यांच्या अपोजिट साईड्स ज्या आहेत ही एक्स ती आणि ही म्हणजे थोडक्यात आपण जर इथे ABC हा त्रिकोण घेतला तर BC आणि AB यांच्या लेंथ समान असणार. का तर दीज आर द साईड्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट अँगल्स अँड सो दे आर कॉन्ग्रुएंट. म्हणून काय झालं की ही जर साईड तुमची ही एक्स असेल तर ही पण एक्स असेल, आणि मग हा रिझल्ट तुम्हाला काय सांगतो की दॅट साईड एक्स अल्सो मे एक्स इज इक्वल टू, म्हणजेच तुमच्यात आता असं मी म्हणणार इथे या आपल्या फिगरमध्ये की AB इज सेम ॲज BC अँड इट इज सेम ॲज 1/√2 टाइम्स हायपोटेनस. 1/√2 टाइम्स हे समजा वाय असेल तर हे पण इथे 1/√2 वाय येणार. तर ह्या ज्या दोन थिअरम्स आहेत, हे जे दोन थिअरम्स आहेत, फर्स्ट इज 30, 60, 90 थिअरम अँड सेकंडली इट इज 45, 45, 90 थिअरम्स. These theorems we have to use while calculating trigonometric ratios. Okay, now how they are to be used? In the previous lecture, finally we calculated trigonometric ratios of 30 and 60. Now we will go for 45 and some other angles also. So properly try to understand what is being done to calculate these trigonometric ratios. So now we will go for trigonometric ratios, TR मी म्हणतोय त्याला, of say 45 degrees. मग आता डायग्राम काढूया आपण. See, you draw one this thing XY axis. Okay, draw unit circle with center at origin. Suppose this is that circle. Okay. Okay, this is that circle. What you do is now 45 degrees angle you have to, so this should bisect the coordinate axis. So this is that angle, suppose. Okay, so this angle here anti-clockwise direction, so the measure of that angle is 45 degrees, and this being unit circle, this is 1. Now from this point we will take as P. Right, P x comma y is this point. Which point? This one. This one. P x comma y. आता काय होईल बघा, इथून जर आपण परपेंडिक्युलर ड्रॉप केला, हा परपेंडिक्युलर आपण ड्रॉप केला समजा P वरून एक्स ॲक्सिसवर, तर हे फूट ऑफ परपेंडिक्युलर M आहे असं समजा तुम्ही, हे O. तर OMP इज अ राईट अँगल्ड ट्रायंगल आणि इथला अँगल हा तुमचा 45 आहे, म्हणजे इथला पण 45 आहे. म्हणजे इथे मला कशी सिच्युएशन झाली बघा, ही अशी सिच्युएशन झाली, जर आपण इथे त्याचं हा भाग इथे एक्स्ट्रॅक्ट केला, सर्कल वगैरे, आपण ही लहान डायग्राम होते ना म्हणून आपण इथे करूया. हे समजा अशी सिच्युएशन झाली, हे तुमचं इथे समजा हा जो पॉईंट आहे तो समजा मी A घेतला, ओके, आणि इथे कुठेतरी B घेतला, तर AOB हा 45 अंशाचा कोन आहे, म्हणजे ही अशी सिच्युएशन झाली. हा इथे B,
हा इथे ए आणि इथे पी हा जो पॉईंट आहे एक्स कॉमा वाय, हा पॉईंट कसा आहे तर हे जे डिस्टन्स आहे ते 1 आहे, कारण हे युनिट सर्कलवरचा तो पॉईंट आहे. युनिट सर्कल म्हणजे असं सर्कल की ज्याची त्रिज्या 1 आहे, रॅडियस 1 आहे. सो नाव दिस डिस्टन्स ओपी इज 1. मग ही स्कीमॅटिक फिगर झाली, याचं एक्स्ट्रॅक्ट केलं आहे आपण आणि इथून मी हा परपेंडिक्युलर ड्रॉप केला. इथे हा एम, हा जो एवढा भाग आहे ना तो इथे आपण ड्रॉ केला आहे. मग इथे अँगल 45 अंशाचा आहे, डायरेक्टेड अँगल्स. मग इथे पण 45 अंशाचा होणार ॲज यू नो. सो नाव यू कॅन यूज द 45-45-90 थिअरम. बाय दॅट थिअरम व्हॉट यू नो, ज्या दोन साईड्स आहेत ज्यामुळे काटकोन तयार होतो, म्हणजेच कुठल्या इथे साईड्स या पी एम आणि हे ओ एम. तर इथे मला 45-45-90 थिअरम वापरला तर ओ एम इज इक्वल टू पी एम अँड इट इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स हायपोटेनस. पण हायपोटेनस इथे 1 आहे, त्यामुळे 1/√2 इंटू 1, सो इट इज 1/√2. बरोबर ना. म्हणजे ओ एम ही जी बाजू आहे ही इथली ओ एम ही 1/√2 आहे आणि हे पी एम पण 1/√2 आहे. त्यामुळे हे जे कोऑर्डिनेट्स आहेत पी एक्स कॉमा वाय, आता हे जे तुमचा इथे कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाय असल्यामुळे हे ओरिजिनपासून इथपर्यंतचं अंतर आपण एक्स ॲक्सिसवर हा परपेंडिक्युलर ड्रॉप केला आहे ना, हा एक्स ॲक्सिस आहे ॲक्च्युअली. तर ते किती होणार 1/√2 होणार. पण एक्सची व्हॅल्यू म्हणजेच ते ना ओ एम, हे ओ एम म्हणजेच एक्स कोऑर्डिनेट आणि पी एम म्हणजेच वाय कोऑर्डिनेट. म्हणजे तो इथे ही लांबी जर 1/√2 आहे आणि ही जर 1/√2 आहे तर हा जर एक्स ॲक्सिस आहे तुमचा, तर एक्स ॲक्सिसच्या वर हा पॉईंट किती आहे 1/√2 आणि वाय ॲक्सिस इथे असा हा वाय ॲक्सिस असणार ना, त्याची जर स्कीमॅटिक फिगर तुम्ही काढलीत तर मग वाय अक्षापासून हा पॉईंट किती अंतरावर आहे 1/√2. त्यामुळे पी एक्स कॉमा वाय हा जो पॉईंट आहे इट बिकम्स पी 1/√2, 1/√2. सो you have x is equal to 1/√2, y is equal to also 1/√2 आणि ते जे OP आहे म्हणजे तो r जो आहे तुमचा तो 1 आहे. हे आपण r घेतो ना, दिस इज r, इट इज इक्वल टू 1. मग आता एक्स वाय आणि r जर सर्व तुमच्याकडे असतील तर यू कॅन इझिली कॅल्क्युलेट व्हॉट इज cos 45 डिग्रीज. cos 45 म्हणजेच काय असतं x/r, म्हणजे इथे काय होणार 1/√2. त्याच्यानंतर मग साइन 45 डिग्रीज, इट विल बी y/r, म्हणजेच ते पण 1/√2 होईल, कारण x आणि y हे दोन्ही 1/√2 आहेत. आणि तुमचं जे tan 45 आहे इट इज व्हॉट y/x, म्हणजेच ते किती होणार 1/√2/1/√2, सो 1. सो नाव यू हॅव व्हॉट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ 30, 60 अँड 45. ओके. Also we have found trigonometric ratios of what 0 degrees, 90 degrees, 180, 270 and 360. So we are in a position now to tabulate all these trigonometric ratios that we have got till this moment. Okay, so this table is very important. What you do is, here I will say measure of the angle. Okay, measure of angle, and then here say measures of the angles will be say 0 degrees, then 30 degrees, then 45 degrees, then what 60 degrees, 30, 45, 60, then 90 degrees, 180 degrees, 270 degrees and 360 degrees. या सर्वांचे तुम्हाला साइन, कॉस आणि टॅन व्हॅल्यूज. सी दीज आर द फंक्शन, साइन फंक्शन. ओके, मेजर ऑफ अँगल से थिटा डिग्रीज. मग आपणाला साइन थिटा, कॉस थिटा आणि टॅन थिटा हे मला कॅल्क्युलेट करता येईल. आता बघा साइन 0 किती आहे 0, कॉस 0 किती आहे 1, टॅन 0 0, साइन 30 किती 1/2, कॉस 30 किती √3/2 आणि टॅन 30 विल बी 1/√3. देन साइन 45 1/√2, cos 45 is also same 1/√2, tan 45 is 1, sin 60 √3/2, cos 60 1/2
आणि tan 60 √3, sin 90 1, cos 90 0, tan 90 not defined because sin upon cos is tan, so it will be 1 upon 0, but division by 0 not allowed, so we will say not defined. Sin 180 0, cos 180 -1, tan 180 0, sin 270 -1, cos 270 0, so this is also not defined. And about 360 and 0 they are same, means in the sense 0 डिग्रीचा जो अँगल आहे तोच अँगल मिळतो मला 360 डिग्रीज, कारण त्यांचे टर्मिनल आर्म सेम आहेत, म्हणून ते 0 डिग्रीचे जे ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज आहेत तेच 360चे असणार, म्हणून इथे पण तुम्हाला मिळेल 0, 1 आणि 0. सो हे टेबल always we should remember, right? Till the moment you are working in mathematics, you have to have a knowledge of this table thoroughly. And some observations we can make here. See, you have studied what is complementary angles, right? Complementary angles means those angles whose addition is 90. Complementary angles. So if theta is the angle, then its complementary angle, you know, it is 90 degrees minus theta. आणि मग आपल्याला हा नियम आता इथून माहिती पाहिजे की साइन ऑफ थीटा इज सेम ॲज कॉस ऑफ 90 मायनस थीटा. देन कॉस ऑफ थीटा इज साइन ऑफ 90 मायनस थीटा. त्यामुळे साइन भागिले कॉस म्हणजे टॅन थीटा, इट इज कॉस अपॉन साइन म्हणजे कॉट ऑफ 90 मायनस थीटा. त्यामुळे हे तीन जे फॉर्म्युले आहेत दे आर वी कॅन से फॉर्म्युले फॉर द ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स. लक्षात घ्या, दीज आर ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स. आणि तसंच काय होतं बघा, थीटा हा जर अँगल असेल तर त्याचं थीटा डिग्रीज थीटा, ओके, देन 180 मायनस थीटा, 180 डिग्रीज मायनस थीटा, ह्यांना आपण काय म्हणतो, सप्लिमेंटरी अँगल्स. सप्लिमेंटरी अँगल्स बिकॉज वाय, देअर ॲडिशन इज 180. सप्लिमेंटरी अँगल्स. मग त्यांच्या बाबतीत काय होतं बघा, साइन ऑफ 180 डिग्रीज मायनस थीटा, this is nothing but sin theta. Then cos of 180 degrees minus theta is nothing but minus cos theta. आणि tan of 180 degrees minus theta, it is minus tan theta. तर हे फॉर्म्युले, असे अनेक फॉर्म्युले तुमच्यावर आता वर्षाव होईल फॉर्म्युल्यांचा. We should be always updated about the formulae. हे जे ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोजचं आपण टेबल तयार केलं, दिस इज युनिव्हर्सल इश्यू मेनी टाइम्स इन मेनी प्रॉब्लेम्स. आणि टिल यू आर लर्निंग मॅथमॅटिक्स यू मस्ट नो दिस ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज अँड ऑल्सो दिस रिझल्ट्स. हे काय आहे बघा की हे असं, म्हणजे हा मायनस साईन नव्या, हे आपण ॲरो काढूया, असं आपल्याला वाटत ही मायनस साईन आहे. सी उलटं लिहूया आपण, साइन ऑफ 90 मायनस थीटा इज कॉस थीटा, दिस इज बेटर टू रिमेंबर. कॉस ऑफ 90 मायनस थीटा इज साइन थीटा. टॅन ऑफ 90 मायनस थीटा म्हणजे इथे आता टॅन थीटा म्हटलं आहे मी, पण म्हणजेच कॉट ऑफ 90 मायनस थीटा इज टॅन थीटा. व्हॉट डज इट इम्प्लाय ऑल्सो. आपण जर असं उलटं लिहिलं तर बघा ते असं चांगलं वाटेल, साइन ऑफ 90 डिग्रीज मायनस थीटा इज कॉस थीटा. ओके, cos of 90 minus theta, it comes out to be sin theta. आणि tan of 90 minus theta, this is equal to cot theta. म्हणजे तुम्हाला सोपं आहे, 90 अंशाचा जर कोन असेल तर 90 मायनस थीटा, हे जे कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स आहेत, 90चा थीटाचा कॉम्प्लिमेंटरी अँगल काय, 90 मायनस थीटा, म्हणजे हे कॉम्प्लिमेंटरी अँगलचे ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज आहेत. तर ते कसं लक्षात ठेवायचं आपण, साईनचं कॉस होतं, कॉसचं साईन होतं, टॅनचं कॉट होतं.
साइन 90 मायनस थिटा इज कॉस थिटा, कॉस ऑफ 90 मायनस थिटा इज साइन थिटा, आणि टॅन ऑफ 90 मायनस थिटा इज कॉट थिटा. परंतु ज्यावेळी तुम्ही सप्लिमेंटरी अँगल्सकडे जातात त्यावेळी साईनचं साईनच राहतं, फक्त चिन्ह. आता ती चिन्ह कशी ठरवायची, तर बघा 180 मायनस थिटा म्हणजे 180 मधून थिटा विच इज अन ॲक्यूट अँगल तुम्ही सबट्रॅक्ट करता, म्हणजे 180 वजा थिटा हा जो अँगल आहे हा सेकंड क्वाड्रंटमधला अँगल आहे. सेकंड क्वाड्रंटमध्ये साईन पॉझिटिव्ह असतं म्हणून ते साईन थिटाचं राहतं, प्लस साईन थिटा. सेकंड क्वाड्रंटमध्ये कॉस हे निगेटिव्ह असतं म्हणून मायनस कॉस थिटा, आणि टॅन हे पण निगेटिव्ह असतं म्हणून मायनस टॅन थिटा. these are the things that you should remember, and from that you can easily tell what is the sign. फक्त असं लक्षात ठेवायचं 90 कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्सच्या बाबतीमध्ये साईनचं कॉस होतं, कॉसचं साईन होतं, टॅनचं कॉट होतं. परंतु सप्लिमेंटरी अँगल्सच्या बाबतीमध्ये साईनचं साईनच राहतं, कॉसचं कॉसच राहतं, टॅनचं टॅनच राहतं. बघा फक्त चिन्ह काय, आणि चिन्ह हे अँगल कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये आहे. इथे तुम्ही कॉस कॅल्क्युलेट करता आहात. कशाचं कॉस कॅल्क्युलेट करता आहात, 180 डिग्रीज मायनस थिटाचं. 180 डिग्रीज मायनस थिटा हा अँगल सेकंड क्वाड्रंटमध्ये आहे, आणि सेकंड क्वाड्रंटमध्ये कॉस हा निगेटिव्ह असतो म्हणून मायनस कॉस थिटा. असं तुम्हाला ते लक्षात राहिलं पाहिजे. ओके, सो हे जे काही आपण आत्ता शिकलो सर्व हे फार फार महत्त्वाचं आहे. म्हणजे आता असं लक्षात घ्या, बघा ना इथे तुम्ही हे साईन 30 आहे ना, बघा साईन 30 डिग्रीचे आणि 60चे रेशो लक्षात घ्या. 30 आणि 60 हे कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स आहेत. मग बघा कसं झालं, साईन 30 म्हणजेच कॉस 60. बघा हे दोन्ही 1/2 आहेत. कॉस 30 म्हणजेच साईन 60. बघा ना, कॉस 30 इज सेम ॲज साईन 60. वाय? बिकॉज 30 and 60 are complementary angles. Why complementary? Because they are when they are added, that sum is 90 degrees. त्यामुळे हे तुम्हाला आता चांगलं लक्षात राहिलं पाहिजे. आणि हे सर्व जे डेव्हलप केलं आपण 30 डिग्रीचे ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज, 45चे, 60चे, यासाठी आपण 30, 60, 90 आणि 45, 45, 90 हे दोन रिझल्ट्स जे आपण पूर्वीच शिकलेले आहात 9वी 10वीच्या मॅथमॅटिक्समध्ये, पायथागोरस थिअरम अँड ऑल दोज थिंग. अपोलोनियस थिअरम नाही वापरला आपण कुठेच, बट ऑल दिस थिअरम्स ऑलरेडी यू हॅव डन. नाव यू डोंट रिक्वायर देअर प्रूफ्स. Now what is the proof of 30, 60, 90? No one is going to ask you. But what is the outcome of that result, end result of that theorem? You must know, because that is what we are going to use in further development of the topic. So this is how the things are related. This is how the things are related. You must know previous results and they are to be used. म्हणजे ते जे काही आपण सिद्ध केले 30, 60, 90 थिअरम जो सिद्ध केला तुम्ही, अँड 45, 45, 90 त्याची ही ॲप्लिकेशन्स आहेत. ऑल दोज थिअरम्स आर नॉट युजलेस की फक्त मी थिअरम प्रूव्ह केला नाही. सी व्हेनेवर आय एम डेव्हलपिंग फर्दर थिअरी अबाउट ट्रिग्नॉमेट्री, आय एम युजिंग दोज रिझल्ट्स. सो वी कॅन से दीज आर द ॲप्लिकेशन्स ऑफ दोज रिझल्ट्स, राईट? सो आय होप यू अंडरस्टँड what is done or what is discussed in this particular lecture. Okay, thank you. We will continue with this chapter trigonometry in the next lecture. Bye.